નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ સ્વસ્થ અને સુરક્ષિત હશો. લાસ્ટ એપિસોડમાં આપણે લિટલ સ્ટેપ્સ 4, 5 એન્ડ 6 એની એક્ટિવિટી 1માં એક સરસ મજાની રાઇમ શીખ્યા હતા. Pumpkin, here I am, here I am. How are you today, sir? How are you today, sir? Very well, thank you, very well, thank you. Where is Pointer? Where is Pointer? Here I am, here I am. How are you today, sir? How are you today, sir? Very well, thank you, very well, thank you. Where is tall man? Where is tall man? Here I am, here I am. How are you today, sir? How are you today, sir? Very well, thank you, very well, thank you. Where is ring man? Where is ring man? Here I am, here I am. How are you today, sir? How are you today, sir? Very well, thank you, very well, thank you. Where is Pinky? Where is Pinky? Here I am, here I am. How are you today, ma'am? How are you today, ma'am? Very well, thank you, very well, thank you. એક્ટિવિટી 2માં આઈ લવ યુ ચુન્ની પિક્ચર સ્ટોરી જે છે એને આપણે સાંભળી હતી અને સમજ્યા હતા. લાસ્ટ એપિસોડમાં તમને એક સરળ હોમવર્ક આપેલું. કયું હોમવર્ક હતું? મુન્ની વર્ડ કેટલી વખત આવેલો છે અને ચુન્ની વર્ડ કેટલી વખત આવેલો છે. તમે તેને કાઉન્ટ કરેલા હશે. તો કેટલા થયા? મુન્ની વર્ડ્સ કેટલી વખત આવે છે? 18 ટાઈમ્સ. 18 એટલે 10 પ્લસ 8, 18 ટાઈમ્સ મુન્ની વર્ડ્સ આવે છે. અને એની ફ્રેન્ડ કેટ ચુન્ની વર્ડ કેટલી વખત આવે છે? ચુન્ની વર્ડ્સ 14 ટાઈમ્સ આવે છે. 10 પ્લસ 4, 14 ટાઈમ ચુન્ની વર્ડ આવે છે. તમને સ્ટોરી યાદ હશે, પણ તેમ છતાં તમારી સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ આપણી આ સ્ટોરી ડ્રામેટાઇઝ ફોર્મમાં. અહીંયા અલગ અલગ કેરેક્ટરે આ સ્ટોરીને ડ્રામેટાઇઝ કરેલી છે. તો ચાલો આપણે એ સ્ટોરીને યાદ કરીએ અને એન્જોય તો કરીશું જ. તો ચાલો જોઈએ સ્ટોરી. She is a girl. She is Munni. She is a cat. She is Chunni. Munni and Chunni are friends. They live together. Munni loves Chunni and Chunni loves Munni. Chunni, 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 Chunni. Oh, you are here? Chunni always gets up early. She comes out from her little bed. Then she wakes up Munni too. Morning, Chunni. Chunni, let's go for brush. Every day, Munni cleans her teeth. But Chunni does not clean her teeth. So, Chunni, let's go for bath. Munni takes a bath
and Chunni takes bath in a tub. Munni and her family pray to God. Chunni also closes her eyes and joins them. Munni's mother prepares breakfast for them. Munni does not drink tea. She takes a glass of milk with breakfast. Chunni drinks milk from her bowl. At 10 o'clock, Munni goes to school. Hi, Mummy. Bye, Chunni. Bye. So, Chunni is alone. She spends the whole day with Munni's mother. At 5 o'clock, Chunni waits for her friend at the doorstep. When Munni comes, she runs towards her. Munni picks her up and hugs her. Then she gives her something to eat. At 5:30, Munni's friends Rehana, David and Asha come to her house. They all like Chunni. They play with a ball in the garden. After dinner, Munni does her homework and reads a storybook. Chunni sits beside her. Sometimes Munni watches TV or plays on her small keyboard. Chunni enjoys the music. At 10 o'clock, Munni goes to bed. Chunni does not like to sleep alone. She jumps and sleeps in Munni's bed. After some time, Munni's papa puts Chunni in her special bed. આ વિડીયો જોઈને તમને સ્ટોરી રિકોલ થઈ ગઈ ને? દરેક કેરેક્ટર, એમના દ્વારા કરવામાં આવેલી ક્રિયાઓ યાદ આવી ગઈ ને? અને તમે આ સ્ટોરીને રીડ પણ કરી હશે. લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને કહ્યું હતું કે આ સ્ટોરી સાથે સંબંધિત એક્ટિવિટી આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં કરીશું. તો હવે આ સ્ટોરી સાથે સંકળાયેલી એક્ટિવિટી આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે. પરંતુ તેના માટે તમારી પાસે સ્ટાન્ડર્ડ 5ની ટેક્સ્ટ બુક પેજ નંબર 8 અને 9 ખુલ્લું જોશે. અને હા, પેન્સિલ પણ તમારી જોડે રાખજો. આપણે કરવાનું છે શું? અહીંયાથી હું તમને એક વર્ડ કહીશ. તમારે પિક્ચરના નીચે આપેલા પેરેગ્રાફમાંથી એ વર્ડ જ્યાં પણ હોય તેને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે અને એ વર્ડને ફરતે સર્કલ કરવાનું છે. ઇટ મીન્સ અહીંયાથી જે શબ્દ બોલાશે એ શબ્દને ફાઇન્ડ આઉટ કરીને એ શબ્દને ફરતે સર્કલ કરવાનું છે. તો રેડી થઈ જાઓ. પિક્ચર 1માં લવ શબ્દ ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને એને સર્કલ કરો. તમને આ વર્ડ મળી ગયો હશે. ચલો ચેક કરીએ. આ પેરેગ્રાફમાં 2 ટાઈમ્સ લવ શબ્દ આપેલો છે. હવે નેક્સ્ટ પિક્ચર જોઈએ. સેકન્ડ પિક્ચરમાં તમારે જે વર્ડ શોધવાનો છે તે છે કમ્સ. ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ and do circle. And
હિયર વી ગો. કમ્સ વર્ડ અહીંયા એક વખત આવેલો છે. નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ શો યુ પિક્ચર નંબર 3. You will find out the word teeth. Try to find out and do circle. તમને આ વર્ડ્સ મળી ગયા હશે. કેટલી વખત છે? 2 times. અહીંયા 2 times જે છે આ પિક્ચરમાં ટીથ શબ્દ આપેલો છે. હવે નેક્સ્ટ પિક્ચર નંબર 4 માં આપણે શબ્દ શોધવાનો છે પ્રે. ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વર્ડ પ્રે એન્ડ ડુ સર્કલ. તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં પિક્ચર નંબર 4 જે છે એમાંથી પ્રે શબ્દ શોધવાનો છે અને સર્કલ કરવાનું છે. એન્ડ you will definitely find it. And where it is? Look, here it is. Now, in picture 5, try to find out the word glass. Try કરો, ચોક્કસ મળશે. પેરેગ્રાફને વર્ડ બાય વર્ડ વાંચો, તમને એ વર્ડ મળશે. મળી ગયો ને? હિયર ઇટ ઇઝ. નાવ પિક્ચર નંબર 6. આમાં તમારો ફેવરેટ વર્ડ છે. કયો વર્ડ છે? સ્કૂલ. ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વર્ડ સ્કૂલ. મળી ગયો ને? મુન્ની ગોઝ ટુ સ્કૂલ. સો તમને એ વર્ડ મળી ગયેલો છે. એને તમારે સર્કલ કરવાનો છે. નાવ ઇન પિક્ચર 7 ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વર્ડ રન્સ. પેરેગ્રાફને રીડ કરો અને જ્યાં એ વર્ડ આવે છે એને સર્કલ કરો. મળી ગયો છે ને વર્ડ? So do a circle. You can see the word. Picture number 8 માં play word ને find out કરો અને એને circle કરવાનું છે. Read the paragraph carefully. You will definitely find the word. મળી ગયો છે word? Let's check. તો 2 times અહીંયા પ્લે વર્ડ આપેલો છે. નાવ ઇન નેક્સ્ટ પિક્ચર યુ વિલ ગોઈંગ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વર્ડ હોમવર્ક. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પિક્ચર નંબર 9 માંથી હોમવર્ક વર્ડ શોધો. રીડ ધ લાઇન કેરફુલી. યુ વિલ ગેટ ઇટ. એન્ડ here is the word homework. લાસ્ટ પિક્ચરમાં તમે જમ્સ વર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો અને એને સર્કલ કરશો. રીડ ઇટ કેરફુલી. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ પિક્ચર એન્ડ મળી ગયો ને દરેકને જમ્સ વર્ડ. આ એક્ટિવિટી દ્વારા તમને ટોટલ 10 વર્ડ્સ મળેલા હશે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ડિક્શનરી આપેલી છે. એ ડિક્શનરીમાંથી આ 10 વર્ડ્સના મિનિંગ તમે શોધી શકો છો. હવે આપણે ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 10 ઉપર એક સરસ મજાની એક્ટિવિટી આપેલી છે. એ એક્ટિવિટી કરવા માટે આપણને સ્ટોરી યાદ હોવી જરૂરી છે. એક્ટિવિટી મજાની છે. તો પહેલાં આપણે એક્ટિવિટીમાં શું કરવાનું છે તે જોઈએ અને પછી એક્ટિવિટી કરીએ. પેજ નંબર 10 ઉપર આપેલી એક્ટિવિટીમાં
હવે તમારા શિક્ષક નીચે જેવા વાક્યો બોલશે. જો આ વાક્ય મુન્નીને લાગુ પડતું હોય તો તાળી પાડજો અને ચુન્નીને લાગુ પડતું હોય તો મ્યાઉ મ્યાઉ બોલજો. નંબર 1, ક્લીન્સ ટીથ. નંબર 2, drinks milk from bowl. Drinks milk from bowl. Number 3, goes to school. Goes to school. Number 4, does homework. Does homework. Number 5, takes a bath in the tub. Takes a bath in the tub. Number 6, wakes up her friend. Wakes up her friend. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ટિવિટી કરવાની મજા આવી ને? હવે પેજ નંબર 10 ઉપર એક્ટિવિટી 3 આપેલી છે. એ એક્ટિવિટીમાં આપણે અલગ અલગ એક્શનને ઓળખવાની છે અને એ એક્શન કઈ છે તે કહેવાનું છે. શરૂઆતમાં હું અને શ્વેતલબેન જે છે એ 1 by 1 એક એક એક્શન બતાવીશું અને એનો આન્સર કેવી રીતે આપવાનો છે તે પણ તમને જણાવીશું. તો હવે આપણે રમવા જઈ રહ્યા છે લેંગ્વેજ ગેમ વોટ ઇઝ હી ઓર શી ડુઈંગ. હવે શ્વેતલબેન જે છે એ એક એક્શન કરી રહ્યા છે. તમે એને ધ્યાનથી જુઓ. હું તમને પ્રશ્ન પૂછું પછી તમારે એનો જવાબ આપવાનો છે. વોટ ઇઝ શી ડુઈંગ? વોટ ઇઝ શી ડુઈંગ? She is writing. She is writing. હવે ધવલભાઈ કોઈ એક્શન કરશે અને હું તમને પૂછીશ કે ધવલભાઈ કઈ એક્શન કરી રહ્યા છે. બરાબર? ચાલો મને કહો જોઈએ, વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? યસ, હી ઇઝ સિંગિંગ. He is singing. Now, students, look her carefully. શ્વેતલબેનને ધ્યાનથી જુઓ. એ કઈ એક્શન કરી રહ્યા છે? કઈ એક્શન કરી છે? What is she doing? What is she doing? Yes, she is reading. She is રીડિંગ. હવે ધવલભાઈ ફરી કોઈ એક્શન કરશે અને તમારે મને કહેવાનું છે કે ધવલભાઈ કઈ એક્શન કરી રહ્યા છે. ગુડ. વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? હી ઇઝ કેચિંગ. હી ઇઝ કેચિંગ. હવે શ્વેતલબેન નવી એક્શન કરી રહ્યા છે. ધ્યાનથી જુઓ. વોટ ઇઝ શી ડુઈંગ? વોટ ઇઝ શી ડુઈંગ? યસ, શી ઇઝ સ્લીપિંગ. શી ઇઝ સ્લીપિંગ. હવે ફરીવાર ધવલભાઈ કોઈ એક્શન બતાવશે અને તમારે મને કહેવાનું છે, વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? What is he doing? Yes, he is throwing. હવે શ્વેતલબેન નવી એક્શન કરી રહ્યા છે. You will decide what is she doing. Look her carefully. What is she doing? What is she doing? Yes, she is drinking.
She is drinking. હવે ફરી ધવલભાઈનો વારો છે. ધવલભાઈ કોઈ એક્શન કરીને બતાવશે, બરાબર? અને આપણે કહેવાનું છે કે ધવલભાઈ કઈ એક્શન કરી રહ્યા છે. વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? યસ, હી ઇઝ ટોકિંગ. હી ઇઝ ટોકિંગ. Now Shwetalben is going to do one more action. You will decide what is she doing. What is she doing? Yes, she is eating. She is eating. હવે ધવલભાઈ ફરી એક એક્શન કરીને બતાવશે. કહો જોઈએ, વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? યસ, હી ઇઝ ક્રાઇંગ. હી ઇઝ ક્રાઇંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે જોયું હશે મેં અને શ્વેતલબેને કેટલીક એક્શન કરી અને એ એક્શનનો પ્રશ્ન જ્યારે પૂછવામાં આવ્યો તો એનો આન્સર પણ આપ્યો. એવી જ એક્શન આપણે પિક્ચર દ્વારા જોઈએ છે અને તમારે એના આન્સર આપવાના છે. વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? હી ઇઝ રીડિંગ. હી ઇઝ રીડિંગ. What is she doing? What is she doing? She is reading. She is reading. What is she doing? What is she doing? She is singing. She is singing. What is he doing? What is he doing? He is singing. He is singing. What is she doing? Look carefully. What is she doing? She is skipping. She is skipping. What is he doing? What is he doing? He is skipping. He is skipping. What is he doing? What is he doing? He is dancing. He is dancing. What is she doing? What is she doing? She is dancing. She is dancing. What is he doing? What is he doing? He is writing. He is writing. What is she doing? What is she doing? She is writing. She is writing. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ અને વોટ ઇઝ શી ડુઈંગ લેંગ્વેજ ગેમ આપણે રમ્યા. તમને પણ આ રમત રમવી હોય તો ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 117 અને પેજ નંબર 118 ઉપર અલગ અલગ એક્શન વર્બ્સ આપેલા છે. એનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે આ રમત રમી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે લિટલ સ્ટેપ 4, 5, 6 ની એક્ટિવિટી 2માં આઈ લવ યુ ચુન્ની સ્ટોરી આધારિત કેટલીક એક્ટિવિટી કરી તેમજ એક્ટિવિટી 3માં આપણે વોટ ઇઝ શી ડુઈંગ
અને વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ આધારિત એક્ટિવિટી કરી. હવે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે નવું કંઈક શીખીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.